So good morning, everyone. In yesterday's class, we have talked about the quantum mechanics. We discussed about the group velocity, phase velocity. We have already completed more than half of the, actually half of the quantum mechanics chapter, quantum physics chapter. Quantum mechanics যদি দুটো ভাগ ধরি, একটা quantum physics, একটা quantum mechanics. First part, that is quantum physics, is completed. The only thing left over is quantum mechanics. So we will again come back to the quantum mechanics, but before that, we'll continue our journey to statistical mechanics. কিছুটা statistical mechanics আগে আমরা শিখে নেব, তারপর আমরা quantum mechanics এর বাকিটায় ঢুকবো, কারণ statistical mechanics টা একদমই শুরু হয়নি। তো আজকে থেকে আমরা আগামী কয়েকটা দিন statistical mechanics একটু দেখে নেব। So as the name suggests, it is a kind of mechanics and it involves statistics. One more thing, সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছে আর কথা শুনতে পাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সবার কিছু শোনা যাচ্ছে, ঠিক আছে। কারোর অসুবিধে হলে বলবে। So, so normally we are habituated to do lots of Newtonian mechanics from our childhood. আমরা এইচএসএ মাধ্যমিকে অনেক রকমের নিউটনিয়ান মেকানিক্স আমরা করে এসেছি, বিভিন্ন প্রবলেম সলভ করে এসেছি। For example, if I have a particle of mass m1 and its initial velocity is u1 and its acceleration is f1, then after time t1, what will be its final velocity v1? You can calculate it easily. So this comes from a very simple formula: v is equal to u plus ft. We all know that. We did this multiple times, so we can do that within few seconds. So if there is two particles, first one is m1, second one is m2, its initial velocity u2 and its acceleration is f2 and time is t2, you can calculate the final velocity v2. You can do that again. তো দুটো পার্টিকেল থাকলে তোমার করতে কোনো অসুবিধে হবে না। ইভেন যদি এখানে আমি 10টা পার্টিকেল রাখি m10, and still you can do this. একটু ঝামেলা হবে, বারবার করে করতে হবে, but you can do this. যদি 100টা পার্টিকেল থাকে, now the work become laborious, বিরক্তিকর কাজ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাও ধরে ধরে কেউ চাইলে 100টা পার্টিকেলের জন্য ফাইনাল ভেলোসিটি বা অন্যান্য সব প্রপার্টি, ফর এক্সাম্পল এনার্জি, পোটেনশিয়াল এনার্জি, কাইনেটিক এনার্জি, and all other properties, acceleration, velocity, position, momentum, everything can be calculated for all these 100 particles. It is however laborious but possible. But consider 1 mole of gas. So 1 mole of gas means 6.023 into 10 to the power 23, which is familiar with the name Avogadro number. So look at this number, 10 to the power 23. So how can you do that? How can you calculate the final velocities? You can calculate the energies and all other different parameters for individual particles, for all these particles. এক মোল গ্যাসের জন্য তুমি তাহলে এটা কি করে বের করবে? প্রত্যেকটা পার্টিকেল, প্রত্যেকটা অ্যাটমের জন্য তুমি কি করে বের করবে? ইউ ক্যান নট ডু দ্যাট, এটা করা সম্ভব না। দ্যাট ইজ দি টাইম টু ইন্ট্রোডাকশন অফ স্ট্যাটিস্টিক্স। সো দিস ইজ হোয়েন উই নিড টু ইউজ দি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স। তো আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল, সো জাস্ট আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ দ্যাট, যেটা আমি তোমাদের বলতে চাইছি আর কি, যে কোনো স্ট্যাটিস্টিক্সেই লার্জ নাম্বার অফ স্যাম্পল সাইজ ইজ ইম্পর্টেন্ট। Statistical mechanics is not going to give you, or any kind of statistics, not only mechanics, any kind of statistics is not going to give you a result, a desired result for small number of sample size. মানে 10টা পার্টিকেলের ক্ষেত্রে তুমি হয়তো ভালো রেজাল্ট পাবে না, কিন্তু তুমি 1 লাখ পার্টিকেলের ক্ষেত্রে ভালো রেজাল্ট পাবে। I often give this example, এর আগেও তোমাদের বলেছি। So when you toss a coin, the probability of getting head and tail is 50%, half. So does that mean if I repeat this experiment 2 times, it will give head first time and give tail second time, or vice versa? প্রথমবার tail দিলে পরের বার head দেবে, বা প্রথমবার head দিলে পরের বার tail দেবে? Is that so? It is not going to happen like that. কোনোদিন সেটা এভাবে ঘটবে না।
If you perform this experiment only 2 times, most of the time you will get 2 heads or 2 tails. Sometimes you will get head and tail. Okay. So it does not come with any guarantee. But now if you now perform this experiment 100 times, তুমি 100 বার কয়েনটাকে টস করো, now you will see that হয়তো 30 বার হেড এলো, 70 বার টেল এলো. But my point is that you are actually approaching closer to the 50%. প্রথমবার মানে হয়তো দুবারই হেড আসছিল বা দুবারই টেল আসছিল, বাট এইবার তুমি দেখো ক্যালকুলেট করে যে 70 বার হয়তো তোমার হেড আসছে, 30 বার টেল আসছে, বা ভাইস ভার্সা, বা অন্য কোনো নাম্বারও হতে পারে, বাট আই এম taking an arbitrary number. When you are perform the same experiment 100 times, you are getting 70 number of heads and 30 number of tails. But point is that you are approaching closer to the 50%. Now perform this experiment 1000 times. Now you will see that somehow for 400 times you will get head and 700 times for 60 or 600 times you will get the tail. Now it is more close to 50%. Perform this experiment 1 lakh times, 10 lakh times, you will get nearly 50%, almost 50%, say 49.9%, like that amount of head, or 51.1% amount of that. So that means increasing the sample size is going to provide you better result in statistical mechanics. So statistical mechanics or any kind of statistics can be used for large number of sample size. আমাদের এখানে আমরা 3 রকমের statistical mechanics পড়বো। 3 রকমের statistical mechanics, আচ্ছা এটা পরিষ্কার করেই দিই। Number 1, Maxwell Boltzmann statistics, in short AMB statistics. In short this is called AMB statistics. Statistics এ পুরো লিখলাম না, স্ট্যাট লিখলাম, ঠিক আছে। Number 2, we will learn Fermi-Dirac statistics, in short FD, F from Fermi, D for Dirac, FD statistics. And last but not the least, we will learn or go through Bose-Einstein statistics, on in short B from Bose, E for Einstein, it is BE statistics. All these 3 statistics is there in your syllabus, although derivation is not there for most of the time. কোন বেশিরভাগ ডেরিভেশনই আমাদের নেই। So among all these 3 statistics, the first one, that is the Maxwell-Boltzmann statistics, is a classical statistic. This is a classical statistic. This one is classical. And remaining 2 are based on the quantum principles, so they are quantum statistics. So Maxwell-Boltzmann is a classical statistics. It is based on the principle of classical physics, whereas the Fermi-Dirac statistics and BE statistics is based on the quantum physics or quantum principles. So it is called a quantum statistical mechanics. এই 3টে স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা করব, কিন্তু এই 3টে স্ট্যাটিস্টিক্স করতে গেলে বা বুঝতে গেলে আমাদের কিছু ডেফিনেশন, কিছু কনসেপ্ট পরিষ্কার করতে হবে। We need to understand few concepts, we need to understand few definitions before understanding all these 3 statistics. তো প্রথমে আমাদের গোলটা হবে ওই ডেফিনেশন গুলোকে বা ওই মিনিং গুলোকে পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়া। So first thing we'll try to understand is the difference between energy level and energy state. Now before proceeding to this definition or meaning, actually what is the difference or meaning of energy level and energy state, let me tell you one thing. Energy state has multiple names. Energy state is called with multiple names. অনেকগুলো নামে energy state কে ডাকা হয়। For example, quantum state. For example, say
degenerate state অথবা অনেক সময় এর নাম বলা হয় নাম্বার অফ accessible state. All these phrases means to the same thing, energy state. তো যে ফ্রেজেই একে ডাকা হোক না কারণ মানেটা এনার্জি স্টেটই বোঝাবে। Now what is the difference between energy level and energy state? To understand that we need to understand we can take the example we can take an example of say which is based on the Bohr's hypothesis of atomic structure. So from Bohr's hypothesis we already know that there is a positively charged nucleus at the center within an atom. There is a positively charged nucleus at the center, and around this atom large number of orbits are there. So there is a positively charged nucleus here, and around this positively charged nucleus electrons are revolving around in a circular orbit with the nucleus at the center. যদিও এখানে exactly center হয়নি, but still ধরে নাও এই ক্ষেত্রে negatively charged electron গুলো এরকম অরবিটের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় চারদিকে। And if you further remember more about the Bohr's hypothesis, you can remember about there were 4 quantum numbers. Number 1, principal quantum number. Principal quantum number is generally denoted by the number n. n দিয়ে denote করা হয়। Number 2, azimuthal quantum number. একে generally L দিয়ে denote করা। Now there is a relation between L and n. Key relation? L can have a value from 0 to n minus 1. L can have any value from 0 to n minus 1. What does it mean? We already আমরা আগে হয়তো জানি, but still আজকে আমরা আরেকটু এখানে explain করে নেব। Number 3, there is magnetic quantum number. Generally denoted by m suffix L. So there is a relation between this m and this L, and the relation is that ml can vary from minus L to plus L. M can vary from minus L to plus L. And last but not the least is the spin quantum number, which is denoted by small s, ছোট হাতের s দিয়ে ডিনোট করা হয়। আমি এখানে আবার এরকম ছোট করে s লিখছি s। So s can for electron s can have only 2 possible values, plus half or minus half. So these are the 4 possible quantum numbers based on which Bohr tried to describe the atomic structure. So that means what? According to Bohr, each of these orbits has a fixed value of energy. So once an electron is in the first orbit, its total energy is fixed. And once an electron is in the second orbit, it has another value of energy, but it is fixed throughout. যতক্ষণ সেটা সেকেন্ড এনার্জি লেভেলেই যতক্ষণ সেটা সেকেন্ড অরবিটেই থাকবে ওই এনার্জি ভ্যালুটা ফিক্সডই থাকবে, চেঞ্জ হবে না। সিমিলারলি ফর দ্য থার্ড লেভেল দি এনার্জি ভ্যালু ইজ অলসো ফিক্সড। তিনটেতেই এনার্জি লেভেল ফিক্সড থাকবে। ওকে, তাহলে
এই জন্য এই অরবিট গুলোকে এনার্জি লেভেলও বলা হয়। অর্থাৎ পার্টিকুলার কোনো একটা অরবিটের টোটাল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ইজ ফিক্সড, so that value of energy is called the energy level. So all these orbits are actually representing the energy level. So we started with the definition of energy state and energy level. So this is energy level. Now each orbit can contain multiple number of electrons. একটা অরবিটে যে একটা ইলেকট্রনই থাকবে সেরকম কোনো কথা নেই, একের বেশি থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ফার্স্ট অরবিটে ম্যাক্সিমাম দুটো ইলেকট্রন থাকতে পারে, সেকেন্ড অরবিটে ম্যাক্সিমাম 8টা ইলেকট্রন থাকতে পারে, লাইক দ্যাট। তাহলে এইরকম ভাবে বিভিন্ন এই অরবিটে যা জানা আছে বা ডিফাইন করে দেওয়া আছে বা নেচার মেনে চলে যে এতগুলো ইলেকট্রন এই অরবিটে থাকবে, তার চেয়ে বেশি থাকবে না, বাট দে আর মাল্টিপল ইন নাম্বার, দে আর মোর দ্যান ওয়ান। সো ইজ দেয়ার এনি ডিফারেন্স বিটুইন দিস ইলেকট্রন ইন দি সেম অরবিট? তার মানে একই এনার্জি লেভেলে বা একই অরবিটে যদি একের বেশি ইলেকট্রন থাকে, তারা কি একই রকম হবে না তাদের মধ্যে কিছু তফাৎ হবে? তাদের মধ্যে কিছু তফাৎ হবে। They will be differ by other quantum number. So actually if you know, if you have gone through the Bohr's atomic structure, you already know that these orbits or energy levels are denoted by the principal quantum number, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, and so on. So n equal to 1 is representing the first orbit or first energy level. N equal to 2 is representing the second orbit or second energy level. N equal to 3 is representing the third orbit or third energy level, and so on. This process goes on. So the principal quantum number is actually representing a orbit or a energy level. So what about the other quantum number? So these other three quantum numbers, that means azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number, is going to describe the quantum state within a single energy level. অর্থাৎ একটা এনার্জি লেভেলে একের বেশি কোয়ান্টাম স্টেট থাকতে পারে, and all the other three numbers is going to describe that part. যতগুলো কোয়ান্টাম স্টেট থাকতে পারে একটা এনার্জি লেভেলে বা এনার্জি স্টেট থাকতে পারে, ততগুলো ইলেকট্রনও থাকতে পারবে। কিরকম? একটা এক্সাম্পল নেওয়া যাক। say n equal to 2. N equal to 2. So if n equal to 2, what are the possible values of n? Anyone? এইমাত্র আগেরটাতেই দেখো l কি লিখেছি, l can vary from 0 to n minus 1. So if l equal to 2, what are the possible, if n equal to 2, what are the possible values of l? প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার n যদি 2 হয়, তাহলে অ্যাজাইমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার l এর কি কি সম্ভাব্য মান হতে পারে? এনিওয়ান? কারোর কোনো গেস আছে? তোমরা তো করেছো, বোর হাইপোথিসিস তো করেছো। এনিওয়ান? কারোর কোনো গেস নেই? আদৌ আছো কেউ ক্লাসে? না আমি এমনি এমনি বলে যাচ্ছি? কেউ তো রেসপন্স করো। স্যার দুখানা 2। না না, 2 হবে না, 2 হবে না। দেখো বলে দেওয়া আছে 0 থেকে n-1 হবে, তাহলে n এর ভ্যালু যদি 2 হয়, তাহলে l এর ভ্যালু কোনোদিনই n-1 মানে 2-1 মানে 1 এর চেয়ে বেশি হতে পারে না। তাহলে 0 to 1 এর মধ্যে ভ্যারি করবে, তাই না? তাহলে বেসিক্যালি n এর পসিবল দুটো ভ্যালু হবে, আইদার 0 or 1, either 0 or 1. So l can have value 0 or l can have value 1. n যদি 3 হতো তাহলে l এর কি কি ভ্যালু হতে পারতো? 0, 1, 2. n যদি 4 হতো, l কত হতো? 0, 1, 2, 3, because it will always vary from 0 to n-1. Okay. So these are the two possible values of l. Now for l equal to 0, what are the possible values of m?
তাহলে অ্যাজাইমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার যদি 0 হয় তাহলে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বারে কি কি পসিবল ভ্যালু হতে পারে? So I wrote it down that ml can vary from -l to +l. Now if l equal to 0, that means -0 to +0, so which means 0. -0 plus 0 বলে কিছু হয় না, 0 is always 0. So if l equal to 0, ml can have only one value and that is 0. But if l equal to 1, l যদি 1 হয় তাহলে ml এর ভ্যালু কত হবে? -1 to +1 ভ্যারি করবে, that means -1, 0, +1. So it can have value ml equal to -1 or ml equal to 0 or ml equal to +1. এই তিনটে ভ্যালু হতে পারে এই পার্টিকুলার কেসে। তো এল এর ভ্যালু যদি 2 হতো তাহলে কি হতো? এল এর ভ্যালু 2 হলে তাহলে এল যদি 2 হতো তাহলে ml এর ভ্যালু কি কি হতে পারতো? -2, -1, 0, +1, +2। অর্থাৎ -2 থেকে +2 পর্যন্ত যেত, -l to +l অব্দি যেত at an interval of 1. So this is the possible values of ml এই particular example এর ক্ষেত্রে। Now I also told you that there is another more quantum number which is called the spin quantum number, but it can have only possible two values for electron, either plus or minus. So for ml equal to 0, s can be plus half or s can be minus half. So here ml equal to -1, s can be plus half or s can be minus half. For ml equal to 0, s can be plus half or s can be minus half. Similarly, ml equal to +1, s can be plus half or s can be minus half. But the interesting thing in this structure is that you can travel to any branch. এটাকে যদি আমি একটা তোমরা ডেটা স্ট্রাকচার পড়েছো কিনা জানি না কম্পিউটার সায়েন্সে, এটাকে যদি আমি একটা ডেটা স্ট্রাকচারের মতো ধরি, you can travel through any branch, but at any branch there will be at least one quantum number which is different from another. মানেটা কি আমি আবার বলছি। মনে করো তুমি এই পজিশনটায় আসতে চাইছো, this is say position number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Say you want to come to position number 1. That means position number 1 এ কি কি আছে? n equal to 2, তাহলে 2 লিখলাম। l equal to 0, 0 লিখলাম। ml equal to 0, 0 লিখলাম। s equal to half, half লিখলাম। Now you want to come to position number 2. তার মানে এখান থেকে তুমি জার্নি স্টার্ট করছো, তাহলে n equal to 2, l equal to 0, l equal to 0, ml equal to 0, s equal to -half. Take any arbitrary position, যে কোনো আরেকটা পজিশন না, ধরো এই পজিশনটা 5. This is n equal to 2. তুমি এইখান থেকে জার্নি স্টার্ট করে কিভাবে এখানে 5 নম্বর জায়গায় পৌঁছবে? এখানে যাবে, এখানে যাবে, এখানে যাবে, এখানে যাবে। তো n equal to 2, then l equal to 1, then ml equal to 0, then s equal to half. পাশেরটাতে কত হবে? 2, 1, 0, -half. এইখানে যদি 3 নম্বর পজিশনে আসতে চাও, it is 2, 1, -1, half. So what I am trying to tell you that in all these 8 positions, at least one quantum number is different from another. প্রত্যেকটা পজিশনে একটা না একটা কোয়ান্টাম নাম্বার আলাদা। লক্ষ্য করে দেখো, যদি 1 আর 2 এর মধ্যে কম্পেয়ার করো তাহলে দেখো s টা আলাদা, রাইট? যদি 1 আর 5 এর মধ্যে কম্পেয়ার করো তাহলে দেখো l টা আলাদা। যদি 1 আর 6 এর মধ্যে কম্পেয়ার করো তাহলে l ও আলাদা, s ও আলাদা। তো অ্যাটলিস্ট একটা না একটা কোয়ান্টাম নাম্বার সবসময় আলাদা।
So that is the importance of this structure. That means you here you get 8 different quantum states for this particular energy level. This is my energy level, and these are my energy state or quantum state. Energy state আর quantum state মানে একই জিনিস। তার মানে এই একটা পার্টিকুলার এনার্জি লেভেলে ইলেকট্রনের জন্য তুমি 8টা কোয়ান্টাম স্টেট পাচ্ছ। So it is possible that in each of these orbits more than one quantum state or energy state is there. একটা এনার্জি লেভেলে একের বেশি কোয়ান্টাম স্টেট বা এনার্জি স্টেট থাকতে পারে। ওকে, so this is actually the difference between energy level and energy state. এনার্জি লেভেল বলতে একটা পার্টিকুলার ভ্যালু অফ এনার্জিকে বোঝাচ্ছে, বাট এনার্জি স্টেট মিন্স কোন একটা পার্টিকুলার ভ্যালু অফ এনার্জিতে অনেকগুলো কোয়ান্টাম নাম্বার থাকতে পারে যারা ইউনিক কিছু কম্বিনেশন তৈরি করে। So those unique combinations of quantum number are called the quantum state or energy state. So this is the difference between energy level and energy state. So is this clear to us? তাহলে যদি তোমাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় এনার্জি লেভেল বলতে কি বোঝো, তাহলে বোঝাতে পারবে? Is this clear? কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? Okay. Next thing we try to understand today is macro state and micro state. Macro state আর micro state বলতে আমরা কি বুঝবো? So as the name suggests, micro means small, macro means large. So micro state means we are going to observe the system, we are going to measure the micro state means we are going to observe the system as a whole. মনে করা যাক কিরকম ব্যাপারটা, মনে করা যাক এরকম একটা কন্টেইনারের মধ্যে 1 মোল গ্যাস আছে। Now you measure the volume, you measure the pressure, you measure the temperature, you measure the entropy, you measure the enthalpy, you measure the Gibbs free energy, and you measure many other thermodynamic parameters. Pressure, temperature, volume, enthalpy, entropy, all these things are thermodynamical parameters, thermodynamical variables. But interesting thing is that all these variables do not bother about what is happening inside this chamber. They are stating you the overall situation. তারা বলে দিচ্ছে পুরো 1 মোল গ্যাসটা অ্যাজ এ হোল ধরা যাক 10 লিটার, ধরা যাক 2 লিটার ভলিউম নিয়ে বসে আছে, আর ধরা যাক 1 অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার নিয়ে বসে আছে, ধরা যাক সে 300 কেলভিন টেম্পারেচারে রয়েছে, ধরা যাক তার এনট্রপি হচ্ছে মনে করো 2 জুল মতো। ওকে, তো এইরকম ভাবে তুমি স্পেসিফাই করে দিলে, কারণ কিন্তু তুমি ভেতরে কি হচ্ছে সিস্টেমটা সেটা তুমি জানো না, বাট অ্যাজ এ হোল সিস্টেমটা কিভাবে বিহেভ করছে দ্যাট ইজ ক্লিয়ার ফ্রম দিস পিকচার। প্রেসার কত জেনে গেলে, ভলিউম কত জেনে গেলে, টেম্পারেচার কত মেজার করে নিলে, সবকিছু তুমি মেজার করে নিলে, কিন্তু তুমি ইন্ডিভিজুয়াল মলিকিউল গুলোর কি হচ্ছে তুমি জানো না, কিন্তু সব মলিকিউল গুলো একসাথে কিভাবে বিহেভ করছে সেটা তুমি জানো। So this is macro state. All thermodynamical parameters are basically macro state. তাহলে মাইক্রো স্টেট বলতে কি বুঝবো? মাইক্রো স্টেট বলতে বুঝবো যদি আমরা এই সিস্টেমটার ভেতরে ঢুকে ইন্ডিভিজুয়ালি বলি, মনে করা যাক এই 1 মোলে, মনে করা যাক এখানে 100টা মলিকিউল আছে, মনে করা যাক এই বাক্সটার মধ্যে 100টা মলিকিউল আছে। নাও তুমি এই সিস্টেমটার মধ্যে ঢুকে বলে দিলে ওকে আই ফাউন্ড দ্যাট দি ফার্স্ট 10 molecules has an energy say 2.6 electron volt. Second 30 molecules has an energy of say 3.7 electron volt, and then you measure next 40 molecules has a energy of 4.1 electron volt. So it is now 80 molecules. The last 20 molecules has a energy of 5 electron volt. I chose these values arbitrarily. আমি এরকম arbitrarily choose করে দিলাম, কিন্তু but if you can do this, তুমি যদি এটা করে দিতে পারো, that means you measure the micro state. তার মানে তুমি ভেতরে ঢুকে ইন্ডিভিজুয়ালি স্টেট গুলো মেজার করলে। So these are the micro states. So macro states are these V, P, T, S, H, all these things
দ্যাট মিনস তুমি ম্যাক্রো স্টেটের ক্ষেত্রে নট নেসেসারিলি সবসময় এইভাবেই মেজার করতে হবে, অন্যভাবেও মেজার করতে পারবে, কিন্তু মোদ্দা কথাটা হচ্ছে ম্যাক্রো স্টেট মানে হচ্ছে তুমি জিনিসটাকে অ্যাজ এ হোল দেখছো, আর মাইক্রো স্টেট মানে তুমি জিনিসটার মধ্যে ঢুকে ইন্ডিভিজুয়ালি পার্টিকেল গুলোকে স্টাডি করছো, বা ধরো 10টা পার্টিকেলকে স্টাডি করলে, 20টা পার্টিকেলকে স্টাডি করলে, বা কোন এনার্জি লেভেলে কতগুলো পার্টিকেল আছে বলে দিলে, বা কোন কোন পার্টিকেল কোন এনার্জি লেভেলে আছে বলে দিলে। ধরা যাক তোমার কাছে 10টা পার্টিকেল আছে, তুমি বলে দিলে ওকে 10টা পার্টিকেলের মধ্যে 3টে পার্টিকেল আছে, 3টে পার্টিকেলের এনার্জি হচ্ছে 1 ইলেকট্রন ভোল্ট, 7টা পার্টিকেলের এনার্জি মনে করো 7 ইলেকট্রন ভোল্ট, সেটা এক রকমের স্টাডি। আবার তুমি ধরো 10 জনের নাম দিলে, 10 জনের নাম এ বি সি ডি ই এফ, এরকম করে করে 10টা পার্টিকেল আছে, তো তার মধ্যে তুমি বলে দিলে এ বি সি রয়েছে এনার্জি হচ্ছে 1 ইলেকট্রন ভোল্ট, আবার বাকি রিমেইনিং ডি থেকে শুরু করে বাকিগুলো সবারই এনার্জি হচ্ছে 7 ইলেকট্রন ভোল্ট। সো ইফ ইউ ক্যান ডু দিস, সো দ্যাট মিনস প্রথম স্টাডিটা কি হলো তোমার ম্যাক্রোস্কোপিক স্টাডি। তো তুমি অ্যাজ এ হোল বলে ওকে 3টে ইলেকট্রনের এনার্জি হচ্ছে 1 ভোল্ট 1 ইলেকট্রন ভোল্ট, 7টার এনার্জি হচ্ছে 7 ইলেকট্রন ভোল্ট, ফাইন। তুমি ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি দেখলে, মাইক্রোস্কোপিক্যালি দেখলে কি হবে, ওকে তুমি বলে দিলে 3টে মলিকিউলের মধ্যে 3জনের মধ্যে এ বি সি রয়েছে 1 ইলেকট্রন ভোল্টে, বাকি যারা রয়েছে তারা 7 ইলেকট্রন ভোল্ট। এইভাবে স্টাডি করলে দ্যাট মিনস মাইক্রোস্কোপিক অ্যাপ্রোচ। একটা এক্সাম্পল দিলে, একটা প্রবলেম করলে জিনিসটা আরো সহজে হবে। তো given that, consider a system containing 3 particles consider a system of 3 distinguishable particles having possible energy levels 0, epsilon, twice epsilon, 3 epsilon, so that total energy of the system is 4 epsilon. Find the number of microstates and macrostates. So here is the problem. এই প্রবলেমটা সবাই নোট করে নাও, বুঝে নাও, তাহলে লিখতে মানে বুঝতে সুবিধা হবে, পরে করতে সুবিধা হবে। Consider a system of 3 particles, 3 distinguishable particles. Distinguishable mean you can distinguish one particle from another. একটা পার্টিকেলকে তুমি আলাদা আরেকটা পার্টিকেলের থেকে চিনতে পারবে, আলাদা আলাদা করে চিনতে পারবে। একজনের নাম হয়তো তুমি এ রাখলে, একজনের নাম বি রাখলে, একজনের নাম সি রাখলে, তো 3জনকে 3টে নামে তুমি ডাকতে পারবে, কারণ তুমি তাদেরকে আলাদা করতে পারছো। So consider a system of 3 distinguishable particles having possible energy level 0, epsilon, twice epsilon, 3 epsilon। তার মানে ওই সিস্টেমটার 4টে এনার্জি লেভেল থাকতে পারে, 0, epsilon, twice epsilon, 3 epsilon। এবং এটাও বলে দিয়েছে সিস্টেমটার টোটাল এনার্জি হচ্ছে 4 epsilon। সিস্টেমটার টোটাল এনার্জি হচ্ছে 4 epsilon। তাহলে বের করতে বলেছে সিস্টেমটাতে কতগুলো ম্যাক্রোস্টেট আছে আর কতগুলো মাইক্রোস্টেট আছে। তার মানে কি কি বলে দিয়েছে সেটা আমি আগে লিখে নিই। আমাকে বলে দিয়েছে টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেল n, ঠিক আছে, n কত বলে দিয়েছে 3, এবং এটাও বলে দিয়েছে তারা ডিস্টিংগুইশেবল। তাহলে আমি 3জনের 3টে নাম দিয়ে দিলাম, একজনের নাম এ, একজনের নাম বি, একজনের নাম সি। ওকে, নেক্সট কি আছে, আমার পসিবল এনার্জি স্টেটস আছে। পসিবল এনার্জি স্টেট কি কি আছে, কি কি বলে দেওয়া আছে, 0 হতে পারে, এপসাইলন হতে পারে, টুয়াইস এপসাইলন হতে পারে, 3 এপসাইলন হতে পারে। অর্থাৎ পার্টিকেল গুলো 0 এনার্জি লেভেলে থাকতে পারে, বা এপসাইলন এনার্জি লেভেলে থাকতে পারে,
বা টোয়াইস এপসাইলন এনার্জি লেভেলে থাকতে পারে বা 3 এপসাইলন এনার্জি লেভেলে থাকতে পারে, কিন্তু তারা এমন ভাবে থাকবে যাতে তাদের টোটাল এনার্জিটা সবসময় 4 এপসাইলন হয়। ওকে, অর্থাৎ তিনটে পার্টিকেলকে, মানে সোজা কথা হচ্ছে তিনটে পার্টিকেলকে এই চারটে এনার্জি লেভেলে আমাকে এমন ভাবে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে যাতে করে টোটাল এনার্জি সবসময় 4 এপসাইলন। তিনটে পার্টিকেলকে চারটে এনার্জি লেভেলে, এই চারটে যে চারটে বলে দেওয়া আছে সেই চারটে এনার্জি লেভেলে এমন ভাবে আমাকে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে যাতে টোটাল এনার্জি আমার সবসময় 4 এপসাইলন হয়। এইটা আমার উদ্দেশ্য। তাহলে কিভাবে করব? সেটা করতে গেলে আমাকে একটা টেবিল বানাতে হবে। আমি একটা টেবিল নিলাম যাতে কলমগুলো হচ্ছে 0, এপসাইলন, টোয়াইস এপসাইলন অ্যান্ড 3 এপসাইলন, আর লাস্ট কলমটা হচ্ছে টোটাল এনার্জি। প্লিজ নোট ইট ডাউন। তার মানে আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে তিনটে পার্টিকেলকে এই চারটে এনার্জি লেভেলে এমন ভাবে ডিস্ট্রিবিউট করব যাতে করে আমার টোটাল এনার্জি সবসময় 4 এপসাইলন হয়। কি কি ভাবে আমি সেটা করতে পারি? একটা এক্সাম্পল আমি তোমাদের দিচ্ছি। ফর এক্সাম্পল, এই এখানে মনে করো একটা পার্টিকেলকে রেখেছি, 0-তে একটা পার্টিকেলকে রেখেছি। এপসাইলনে আমি কাউকে রাখিনি, টোয়াইস এপসাইলনে আমি দুজনকে রেখেছি, 5 এপসাইলনে আমি কাউকে রাখিনি। তাহলে আমার পার্টিকেল কটা হলো? 2 আর 1 3 হলো। আবার তিনটে পার্টিকেল আছে, তিনটে পার্টিকেলই হলো। আমি 3-এর চেয়ে কমও করতে পারবো না, 3-এর চেয়ে বেশিও করতে পারবো না। তাহলে এবার দেখো টোটাল এনার্জি কত হলো। টোটাল এনার্জি হচ্ছে 0, 0-তে কটা পার্টিকেল আছে? 1, তাহলে 0 ইন্টু 1 প্লাস এপসাইলনে কটা পার্টিকেল আছে? 0, তাহলে এপসাইলন ইন্টু 0 প্লাস 2 এপসাইলনে কটা পার্টিকেল আছে? দুটো, তাহলে 2 এপসাইলন ইন্টু 2। 3 এপসাইলনে কটা পার্টিকেল আছে? 3 এপসাইলন ইন্টু 0। তার মানে করলে কত হয়? যোগটা করলে দেখো কত হচ্ছে? 4 এপসাইলন। তাহলে আমার কন্ডিশন স্যাটিসফাই হলো। তিনটে পার্টিকেলকে আমি এমন ভাবে এই এনার্জি লেভেলগুলোতে রাখলাম যাতে করে টোটাল এনার্জি 4 এপসাইলন। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই কম্বিনেশনটা শুধু একটা মাত্র কম্বিনেশনের জন্যই ট্রু নয়, মানে এই কন্ডিশনটা একটা মাত্র কম্বিনেশনের জন্যই ট্রু নয়, এর বেশি, একের বেশি কম্বিনেশন এখানে আছে। তো ক্যান ইউ টেল মি অ্যানাদার কম্বিনেশন ফর হুইচ দিস কন্ডিশন হোল্ড? মানে সোজা কথা হচ্ছে আমার টোটাল পার্টিকেল 3 হতে হবে, টোটাল এনার্জি 4 এপসাইলন হতে পারে। আমি কত রকম ভাবে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি? সো এটা একটা কায়দা। আর কিভাবে আমি করতে পারি? এনিওয়ান? Anyone? Any clue? দেখো এখানে এখানে 0-তে 0 খানা পার্টিকেল আছে, কাউকে রাখলাম না। এপসাইলনে আমি দুটো পার্টিকেল রাখলাম, টোয়াইস এপসাইলনে আমি একটা পার্টিকেল রাখলাম, 3 এপসাইলনে আমি কাউকে রাখলাম না। তাহলে আমার টোটাল এনার্জি কত হবে? 0 ইন্টু 0 প্লাস 2 ইন্টু এপসাইলন প্লাস 1 ইন্টু টোয়াইস এপসাইলন প্লাস 0 ইন্টু 3 এপসাইলন। করলে দেখো 4 এপসাইলন হচ্ছে। So this is another combination. আরো একটা কম্বিনেশন আছে। এনিওয়ান? আর কি কম্বিনেশন হতে পারে? এনিওয়ান বলো কি কম্বিনেশন হতে পারে আর? 0 1 0 1।
ওকে বাবু, একজন বলছে 0101, তাহলে তো এমনি ঠিক আছে, টোটাল এনার্জিটা 4 এপসাইলন হচ্ছে, নাম্বার অফ পার্টিকেল তো 2 হয়ে গেল, নাম্বার অফ পার্টিকেলটা তো আমাকে 3 করতে হবে। স্যার মানে 2 এপসাইলনের জায়গায় যদি 2 দিই আর 2 এপসাইলনে তুমি 2 বলছো, ওকে। আর এপসাইলনের জায়গায় যদি 1 রাখি, তাহলে টোটাল পার্টিকেল 3 হলো, কিন্তু টোটাল এনার্জি কত হয়ে যাচ্ছে? 2 ইন্টু 2 4 এপসাইলন প্লাস 1 এপসাইলন 5 এপসাইলন হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে না। টোটাল এনার্জিও 4 এপসাইলন হতে হবে, টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেলও 3 হতে হবে। আমি দুটো কম্বিনেশন বলে দিয়েছি, এর বাইরে আর একটা কম্বিনেশনই এখন পড়ে আছে। এর আগে যে বলছিলে কম্বিনেশনটা, সে অলমোস্ট ঠিক বলেছিলে, একটা ছোট জায়গায় একটা ছোট ভুল রয়ে গেল। কি হতে পারে? 0102 হবে। 0102 না, তাহলে দেখো এটা হচ্ছে 3 দুগুণ 6 হয়ে গেল, আর এটা 1, তার মানে টোটাল 7 এপসাইলন হয়ে যাচ্ছে। তোমাকে 4 এপসাইলন করতে হবে। স্যার বলো। স্যার প্রথমটা হবে 0, তারপরে 4 তারপরে 0 0। একজন একজন করে বলে, একজন বললে 0, তারপরেরটা 120। 0120। হ্যাঁ তাহলে এটা কত হচ্ছে? 2 আর 2 4 হচ্ছে, আর 1 5 হয়ে যাচ্ছে, এটা স্যার হবে না। হ্যাঁ বলো। প্রথম তারপরে স্যার 2 এর জায়গায় 2 1020। আর এখানে 0। আরে ভাই 1020 হচ্ছে না, 1020 হচ্ছে, কিন্তু ওটা আমরা অলরেডি করে ফেলেছি, এই যে এটাই সেটা। এটা 1020 হচ্ছে, কিন্তু আমরা অলরেডি সেটা করে ফেলেছি। আর একটা কি বলছিল, আরেকজন কেটে যাচ্ছে তার কথাটা বারবার করে। 0 জিরোতে 0, নেক্সট এপসাইলনে এখানে 0, তারপরে 2 এর জায়গায় 2 আর এখানে 0। এখানেও 0। হ্যাঁ তাহলে তো আমার দুটো পার্টিকেল হলো, আরেকটা পার্টিকেলকে আমি স্যার, কোথায় রাখবো? কোথাও না কোথাও তো রাখতে হবে। 1101 স্যার 0011। ওকে, 111101, দিস ইজ দি অ্যানাদার পসিবল কম্বিনেশন। মুছে লিখছি। হ্যাঁ, তো another possible combination is 1101। করে দেখো, 0 into 1 plus epsilon into 1 plus twice epsilon into 0 plus 3 epsilon into 1। তাহলে যোগ করলে দেখো এটা 4 এপসাইলন হচ্ছে, 4 এপসাইলন হচ্ছে, আবার এদিকে পার্টিকেলও কটা হচ্ছে? 3টে, 1 2 3। এই 3টে কম্বিনেশনই এই পার্টিকুলার প্রবলেমটার জন্য হতে পারে। অন্য প্রবলেমের জন্য কিন্তু এর চেয়ে বেশি হতে পারে, এর চেয়ে কমও হতে পারে, কিন্তু এই পার্টিকুলার প্রবলেমটা 3টে কম্বিনেশন হতে পারে। তুমি যত খুশি কম্বিনেশন আর করে দেখো, আর কোনো কম্বিনেশনে এই দুটো ক্রাইটেরিয়াই স্যাটিসফাই করবে না, মানে টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেল 3 হবে, আবার টোটাল এনার্জি 4 এপসাইলন হবে, এই দুটো ক্রাইটেরিয়া স্যাটিসফাই করবে এরকম ঘটবে না। সো এই 3টেই হচ্ছে অল পসিবল কম্বিনেশন। তাহলে দিস আর দি নাম্বার অফ ম্যাক্রো স্টেট। তাহলে আমার কটা ম্যাক্রো স্টেট হলো? তাহলে আমার 3টে ম্যাক্রো স্টেট হলো। কি কি ম্যাক্রো স্টেট গুলো? একটা হচ্ছে 1020, একটা হচ্ছে 0210, আরেকটা কি হচ্ছে 1101। ওকে, স্যার এই 3টে মাত্র 0101 হবে না? 0101 এটা তোমার দুটো পার্টিকেল হচ্ছে। 0101 বসিয়ে রাখো না তুমি, 0101 হলে তোমার টোটালটা যোগ করলে 4 এপসাইলন হচ্ছে, কিন্তু নাম্বার অফ পার্টিকেল তো 3 হয়ে যাচ্ছে। এই সরি, নাম্বার অফ পার্টিকেল তো 2 হয়ে যাচ্ছে, 1 আর 1 দুটো পার্টিকেল। আরেকটা পার্টিকেলকে তো তোমার কোথাও রাখতে হবে, তোমাকে তো কোথাও না কোথাও বসাতে হবে। তো তোমাকে বসাতে হলে এখানেই বসাতে হবে, তাহলে এই কম্বিনেশনটা 1 হয়ে যাবে। তোমাকে নাম্বার অফ পার্টিকেলও 3 করতে হবে, টোটাল এনার্জিও 4 করতে হবে। ঠিক আছে, দুটো কন্ডিশনই স্যাটিসফাই করতে হবে। একটা স্যাটিসফাই হলো, আরেকটা স্যাটিসফাই হলো না, সেটা চলবে না। মানে 3 এর বেশিও হতে পারবে না টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেল, 3 এর কমও হতে পারবে না।
টোটাল এনার্জিও 4 এপসাইলনের বেশি হতে পারবে না, 4 এপসাইলনের কম হতে পারবে না। দুটোই ইম্পর্টেন্ট, দুটোই কন্ডিশনে যদি স্যাটিসফাই করাতে হয়, দিস আর দি অনলি 3 পসিবল কম্বিনেশন। তো তিনটে কম্বিনেশন এখানে হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই দি ম্যাক্রো স্টেট ইজ 3। তাহলে প্রশ্ন হলো ম্যাক্রো স্টেট যদি 3 হয় তাহলে মাইক্রো স্টেটের কি হলো? তাহলে মাইক্রো স্টেটের জন্য বের করবার জন্য আমরা আরেকটা টেবিল করব, কিন্তু এইখানে তাহলে মাইক্রো স্টেটে আমরা কি দেখব? মাইক্রো স্টেটে দেখবো আমরা তো পার্টিকেল গুলোর নামও দিয়েছিলাম, তাই না? এ বি সি নাম দিয়েছিলাম। তাহলে এ কোথায় আছে, বি কোথায় আছে, সি কোথায় আছে, সেইগুলো আমরা দেখব। তাহলে সেটা হবে ম্যাক্রো স্টেট। কে কোথায় ইন্ডিভিজুয়ালি কে কোথায় আছে সেইটা হচ্ছে ম্যাক্রো স্টেট। তাহলে সেটা আমি কিভাবে দেখছি? তাহলে আবার আমাকে একটা টেবিল করতে হবে। এই হলো আমার টেবিল, যার ফার্স্ট কলামটা হবে ম্যাক্রো স্টেট। কোন ম্যাক্রো স্টেটটা নিয়ে আমি কাজ করছি? সেকেন্ড কলমে আছে হচ্ছে, আচ্ছা আরেকটা লাইন হবে। সেকেন্ড কলমে আছে হচ্ছে আমার 0, তারপরে এপসাইলন, যে এনার্জি লেভেল গুলো আছে 0 এপসাইলন, টুয়াইস এপসাইলন, 3 এপসাইলন। আর লাস্ট কলমটা হচ্ছে নাম্বার অফ মাইক্রো স্টেট। এই টেবিলটাতে করছি। এবার ফার্স্ট ম্যাক্রো স্টেটটা কি ছিল দেখে নি। ফার্স্ট ম্যাক্রো স্টেটটা ছিল 1020, অর্থাৎ এটা ছিল 1020। তার মানে এখানে একটা পার্টিকেল থাকবে, এখানে কেউ থাকবে না, এখানে দুজন থাকবে, এখানে কেউ থাকবে না। কিন্তু এবার আমি পার্টিকেল গুলোকে বসাবো তাদের নাম লিখে। মানে এখানে যদি এ থাকে, এখানে কেউ নেই, এখানে তাহলে বি আর সি বসে আছে, এখানে কেউ নেই। এখানে যদি বি থাকে তাহলে এখানে কেউ নেই, এখানে সি আর এ বসে আছে, এখানে কেউ নেই। এখানে যদি সি থাকে, এখানে কেউ নেই, এখানে এ আর বি বসে আছে, এখানে কেউ নেই। তাহলে এই তিনটে পসিবল কম্বিনেশনই হতে পারে। তাহলে কতগুলো মাইক্রোস্টেট হলো? 3। ওকে, তাহলে কতগুলো কম্বিনেশন হলো? 3টে কম্বিনেশন। এই একটা ম্যাক্রোস্টেটের জন্য এ বি সি কে আমি কত রকম ভাবে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি? 3 রকম ভাবে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি। এই হচ্ছে 3টে পসিবল কম্বিনেশন। ঠিক আছে, পরেরটা কি আছে? পরেরটা আছে 0210। 0210 কেউ বলবে কিভাবে থাকতে পারে? এখানে 0, এখানে মনে করে এ আর বি আছে, এখানে সি আছে, এখানে 0। এখানে মনে করে এখানে 0, এখানে বি আর সি আছে, এখানে এ আছে, এখানে 0। এখানে 0, এখানে সি আর এ, এখানে বি, এখানে 0। তাহলে এখানেও 3টে হতে পারে। লাস্টেরটা কি ছিল আমাদের? লাস্টেরটা ছিল 1101। লাস্টেরটা ছিল 1101। তাহলে এ বি সি একটা কম্বিনেশন কি হতে পারে? এ এখানে, এ এখানে, বি এখানে, 0 এখানে, সি এখানে। এ কে ফিক্স রাখলাম, বি আর সি এর পজিশনটা ইন্টারচেঞ্জ করলাম, সি এখানে, 0 এখানে, বি এখানে। অথবা কি হতে পারে, প্রথমে বি কে দিলাম, তাহলে সি এখানে, 0 এখানে, এ এখানে, বি এর পজিশন ঠিক রাখলাম, সি আর এ কে ইন্টারচেঞ্জ করলাম, এ এখানে, 0 এখানে, সি এখানে। একই রকম ভাবে প্রথমে সি কে রাখলাম, তাহলে আমার কম্বিনেশন কি হতে পারে? বাকিটাতে কি থাকবে? এখানে এ হতে পারে, এখানে 0, এখানে বি হতে পারে। এখানে সি কে রাখলাম, এখানে বি হতে পারে, এখানে 0 হতে পারে, এখানে এ হতে পারে। তাহলে কটা কম্বিনেশন হলো? এছাড়া আর কিছু হতে পারে না, আর কোনোভাবে রাখা যেতে পারে না।
এবিসি এর সবগুলো পসিবল কম্বিনেশনে আমি দিয়ে দিলাম। তাহলে এখানে কি হতে পারে, এক কটা আছে, 1 2 3 4 5 6 6, তাহলে আমার টোটাল কত হলো, 6 আর 3 9 আর 3 12টা। তো টোটাল নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেট ফর দিস পার্টিকুলার প্রবলেম ইজ অ্যাকচুয়ালি 12. Macrostate is 3, microstate is 12. So now tell me if you have any confusion. সবাই কি বুঝতে পেরেছো? এটা বোঝা গেল না? হ্যাঁ স্যার, বোঝা Yes, গেছে। sir. So if you have understood this problem, 5 marks is already in your pocket, কারণ প্রতিবারই এইরকম একটা প্রবলেম দেয়, একটু এদিক ওদিক করে হয়তো দেয়, নাম্বারটা আলাদা থাকে, বা এরপরে যখন আমরা তিনটে স্ট্যাটিস্টিক্স দেখবো তখন দেখবো তিনটে স্ট্যাটিস্টিক্স এর জন্য এই জায়গাটা একটু মাইক্রোস্টেট গুলো একটু আলাদা হয়ে যাবে। ম্যাক্রোস্টেটটা একই থাকবে কিন্তু মাইক্রোস্টেটটা আলাদা হয়ে যাবে তিনটে স্ট্যাটিস্টিক্স। সেটা যখন তিনটে স্ট্যাটিস্টিক্স কমপ্লিট হবে আমরা তো এই প্রবলেমটা আবার রিপিট করব, কিন্তু তিনটে ইন্ডিভিজুয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে। তো কিন্তু মধ্যে কথা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্টটা যদি পরিষ্কার হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে 5 মার্কটা, এই 5 মার্কস তোলাটা কোনো ব্যাপার না। এইরকম একটা প্রবলেম স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স থেকে প্রতিবারই আসে। তো আজকে টাইম অলমোস্ট ওভার কি বেশি হয়ে গেছে। তো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর পার্টিসিপেটিং। নেক্সট উইকে আমি তোমাদের যেদিন একদিন রিমেডিয়াল ক্লাস বা ক্রিয়ার কোর্সের যে ক্লাসটা, যেটা কোনো ক্লাস যদি না হয় সেই ক্লাসে আমি ক্লাস নিয়ে তোমাদের যে ক্লাসটা মিস হয়েছে সেই দুটো ক্লাস আমি কমপ্লিট করে দেবো। So thank you everyone for participating. All of you may leave now.